رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد انا للہ وانا الیہ راجعون انا دوسرا پرسہ کسے دینا؟ ایک غریب امام اور
بتاؤں وہ بھی خون کے آنسو ہوتا ہے. شب منبر رسول کی قسم, روز عاشور کی قسم, اگر میں اپنے پورے عقیدے اور پورے مطالعے سے نہ پڑھوں تو آج میں منبر سے اتر نہ پاؤں, میری زبان جل جائے. مقتل کے جملے پڑھوں گا. میرے مولا کا چوتھے امام کا ایک صحابی ہے ابن منذر, مدائن میں رہتا ہے. مدینے میں عاشور کے بعد گیا, اور جو گیا تو پانچویں امام کے ساتھ گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز کے لیے جا رہا تھا. سفید رنگ کا کرتا پہنے ہوئے تھا. مسجد کے دروازے پہ پہنچنے والا تھا کہ چھت سے خون کے سرخ سرخ قطرے اس کے کرتے پہ گرے, اور جو قطرے خون کے اس کے کرتے پہ گرے تو اس نے کہا مدینے کے لوگ کیسے ہیں, گوسفند بھی ذبح کرتے ہیں تو چھتوں پہ جا کے, کسی نمازی کے اوپر اگر خون کی چھینٹیں آ جائیں تو اس کا کپڑا نجس ہو جائے گا, وہ نماز نہیں پڑھ سکے گا. بتاؤ محمد باقر میں کیسے نماز پڑھوں؟ میرے پانچویں امام نے امامہ سر پہ رکھا. ابن منذر ماتم کار, اپنے جملے واپس لے, آج چل میرے ساتھ چھت پہ دیکھ, یہ کوئی گوسفند نہیں ذبح ہو رہا ہے, کوئی ذبیحہ نہیں ہو رہا ہے. میرا بابا ابھی بیمار عاشور کے بعد جب جب وضو کرتا ہے, وضو کا پانی سامنے آتا ہے, آنکھوں سے خون کے آنسو, ہاں یہی پانی میرے علی اکبر کو مل گیا ہوتا, یہی پانی میرے علی اصغر کو مل گیا ہوتا, یہی پانی میری سکینہ کو مل جاتا. ارباب ازا پرسا دو, عاشور ہے. پرسے کا یہ دن اب 1 سال کے بعد آئے گا. جو زندہ رہے گا وہ میرے ساتھ عاشور کرے گا. پالنے والے, زندگی دینا تو ہمیں حسین کے لیے, موت دینا تو ہمیں حسین کے سائے میں. مقتل کا ایک نام ہے آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم. مجھ سے کہتے ہو ولی اکبر کی شہادت پڑھوں, حسین کا حرم ہے, خون حسین کی قسم, تربت حسین کی قسم, غربت حسین کی قسم. سید مہدی بحر العلوم نے امام حسین کے حرم میں, حرم کے اندر منبر ہوتا تھا, اب ہجوم زیادہ ہوتا ہے باہر منبر. مجھ غریب سے پوچھو اس گنہگار نے حسین کے حرم میں کتنی مجلسیں پڑھی؟ اندر حرم میں. سید مہدی بحر العلوم نے ایک دن مجلس شروع کی, صرف ایک جملہ کہا, وہ جملہ بھی میں پڑھتا ہوں. جملہ کیا کہا؟ 18 سال, آج اس مجلس کو 18واں سال ہے. دادی زہرا بھی 18 سال میں دنیا سے چلی گئی, علی اکبر بھی 18 سال میں دنیا میں چلی گئی, یہ 18واں دور ہے. جملہ کیا کہا کہ شبیہ پیغمبر 18 سال کے علی اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگا, برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی, علی اکبر کا کلیجہ چھلنی ہو گیا. بھئی یہ جو جملے کہے, خدام دوڑتے ہوئے گئے, کہا سید مہدی ممبر سے اتر, ممبر سے اتر جا. اس نے کہا کیا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا؟ کہا نہیں, ممبر سے اتر, آ دیکھ یہ حسین کی تربت ہے, یہ پائنٹی علی اکبر سو رہے ہیں, یہ سینے پہ علی اصغر, دیکھ تربت کہاں رہی ہے. حسین کی قبر کا تعویذ دیکھ, حسین کے سینے کے اوپر سے خون کا فوارہ آ رہا. سید مہدی غش کھا گئے, غش میں انہوں نے دیکھا, خواب میں دیکھا شہزادی زہرا آئی ہے, ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے, ہاتھ اٹھتے نہیں. سید مہدی تیری ذاکری قبول, تیرا ماتم قبول, تیرا پرسہ قبول, لیکن اب زندگی بھر حسین کے حرم میں علی اکبر کی شہادت نہ پڑھنا, میرا نام حسین برداشت نہیں کر سکتا.
ملبس ہے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. میں اب بھی مصائب نہیں پڑھتا, ابھی میں اور آپ کو تمہید کے مرحلوں میں مقدمے کے طور پر مصائب کے کچھ جملے عرض کرتا ہوں. ایک نام ہے مقتل کا آیت اللہ کاظم کفائی. کاظم کفائی نے ایک مجلس پڑھی, حسین کے مصائب بیان کیے, خوب گریا ہوا. دیکھا خواب میں مجلس کے بعد امام حسین تشریف لائے ہیں, اور جو تشریف لائے ہیں میرے مولا سر سے پیر تک میرا غریب امام سلطان کربلا دکھیا ماں کا دکھیا لاڈلا 3 دن کا پیاسا حسین قتیل اللہ برا قتیل اللہ تشار سر سے پیر تک خون میں ڈوبا ہوا. کاظم کفائی کو تو چھوڑیے, چوتھے امام کی روایت. چوتھے امام کہتے ہیں کہ عاشور کے دن جب میرا بابا خیمے میں مجھ سے رخصت آخر کے لیے آیا تو میں پہچان نہیں سکتا تھا. کیوں؟ چوتھے امام ایک انگوٹھی پہنتے تھے, یہ سیرت امام میں ہے, اور عقیق کی انگوٹھی. چوتھے امام نے اپنی انگلی بلند کی, کہا حمید دیکھ یہ جو انگوٹھی ہے اس میں عقیق کا نگینہ ہے. کتنا چھوٹا سا ہے, کب بہت مختصر سا ہے. کب میرے بابا کے پورے جسم پہ اتنی سی بھی جگہ خالی نہیں تھی جہاں تیر نہ ہو. آیت اللہ قاسم کفائی نے دیکھا کہ میرا مولا سر سے پیر تک زخموں میں ڈوبا ہوا. مجلس ختم ہو گئی, پھر نیند آئی, دیکھا مولا تشریف لائے ہیں, سر سے پیر تک سارے زخم بھر گئے, جسم پہ کوئی زخم نہیں. اپنے آنسوؤں کا رتبہ سمجھو گے, اگر ایک آنسو نصرت حسین میں کام آ جائے تو حل میں ناصر کا جواب ہے. میرا امام فرماتا ہے میرے ذاکر کاظم کفائی تم نے جو مجلس پڑھی اس میں میرے عزاداروں نے اپنی آنکھوں سے جو آنسو بہائے اسے میری دکھیا دادی نے اپنے رومال میں سمیٹا, اللہ کے میرے زخموں پہ چھڑک دیا, میرے زخم اچھے ہو گئے. ایک کاظم کفائی عزاداروں کے آنسوؤں نے میرے زخم اچھے کر دیے. پھر کاظم کفائی نے غور سے دیکھا تو میرے غریب امام کے سینے پہ 2 سوراخ, دونوں سوراخوں سے خون بہ رہا ہے. مولا آپ کے جسم کے سارے زخم اچھے ہو گئے, یہ سینے کے 2 سوراخ کیوں نہیں اچھے ہوئے, ان سے خون کیوں بہ رہا ہے. میرا مولا کہتا ہے کاظم کفائی جو زخم تلواروں تیروں اور نیزوں اور برچھیوں سے ملے تھے وہ تو آنسوؤں سے اچھے ہو گئے, یہ زخم تلواروں اور تیروں کے نہیں ہے. ارے ایک زخم عباس کا ہے, ایک زخم علی اکبر کا ہے, ایک زخم بھائی کے بچھڑنے کا, ایک زخم اولاد کے مرنے کا. علی اکبر ایک پرسہ اور وہ جو پرسے کی حقدار ہے. یہ مجلسیں جس کی تمنا ہے, کون؟ 18 سال کی دکھیارے کا عاشور کو صرف رسم نہ سمجھنا دنیا والوں. میرا پیغام پوری دنیا میں جہاں پہنچ رہا ہے یہ پرسہ بھی ہے, خون حسین کا دعویٰ بھی ہے, حسین کی نصرت میں لبیک کی صدا بھی ہے. اپنے فرائض کو محسوس کرو. مقتل کی روایت بیان کرتا ہوں. حشر کا بازار ہوگا, بی بی زہرا یوم شفاعت خون حسین کے مدعی بن کے محشر کے بازار میں جائیں گی. خود خدا آواز دے گا, یا اہل محشر غضوا ابصارکم, اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو,
محمد کی بیٹی آ رہی ہے. حشر کے بازار میں پوری کائنات کا انسان موجود, سب کی آنکھیں بند. آدم آنکھیں بند کرو, نوح آنکھیں بند کرو, موسیٰ آنکھیں بند کرو, عیسیٰ آنکھیں بند کرو, محمد اپنی آنکھیں بند کرو. محمد کہیں گے زہرا میری بیٹی ہے, اپنے لال کے خون کی مدعی بن کے آ رہی ہے. زہرا کا عالم کیا ہوگا, زہرا کا عالم کیا ہوگا. شام غریبہ کا جب پرسہ دینا تب یہ روایت یاد کرنا, شاید ماتم کر کرو. زہرا کا عالم یہ ہوگا کہ ایک کاندھے پہ دائیں شانے پہ امام حسن کا زہر میں ڈوبا ہوا سبز کرتا, بائیں شانے پہ امام حسین کا لہو میں ڈوبا سرخ کرتا, گود میں عباس کے کٹے ہوئے دونوں شانے, علی اکبر کے کلیجے میں ڈوبا ہوا سرخ کرتا, دامن کو پکڑے ہوئے سکینہ. شہزادی زہرا کہیں گی اے پروردگار عالم, اس بڑی بھیڑ میں اس شمر سے پوچھ کے مجھے بتا کہ آخر 3.5 سال کی زہرا سکینہ کی خطا کیا تھی جو عاشور کے دن تماچے مار رہا تھا. اے دنیا کو بنانے والے, تو نے اس دنیا کو زہرا کے صدقے میں پیدا کیا, کلیجے میں علی اکبر کا زخم لے کے آئی ہوں, عباس کے شانے لے کے آئی ہوں, میرے لال حسین کی گردن پہ 71 مرتبہ چھری چلی. منظر کیا تھا, پہلی بار شمر کی چھری چلی, آدم واپس, یا نبی اللہ ہم حسین کی گردن پہ شمر کی چھری نہیں دیکھ سکتے, کلیجہ چاہیے, واپس. موسیٰ دوسری چھری چلی, واپس. تیسری چھری چلی, عیسیٰ واپس, چھری چلی. ایوب جیسا صابر پیغمبر, محمد مصطفیٰ اتنا صبر کرنے کا کلیجہ میرے پاس نہیں, میں واپس. 51 چھری تک ہر نبی واپس ہوتا گیا. حد بتاؤ, چھری چلی. ایک بار رسول اللہ علیہ السلام نے خود کہا میری لاڈلی زہرا, نانا جس نواسے کو کاندھے پہ سوار کرائے, جس نواسے کے لیے ناقہ بن جائے, اس نواسے کی گردن پہ چھری نہیں دیکھ سکتا. میں مدینے چلا, زہرا خدا حافظ. ایک آواز آئی, اے بطول خیبر کا دروازہ اٹھانا آسان تھا, حسین کی گردن پہ چھری ہو, زانووں پہ حسین کا سر ہو, یہ تیرا کلیجہ ہے. میں نجف واپس چلا. ایک صدائی اماں فاطمہ, اپنے کلیجے کو تشت میں 72 ٹکڑوں میں دیکھنا آسان تھا. ارے ایسے ناز برداری جس کی میں نے کی ہو, اس حسین کی گردن پہ چھری چلنا حسن جیسا بھائی نہیں دیکھ سکتا. میں جنت البقیع چلا, خدا حافظ. شہزادی زہرا نے کیا کہا, سب چلے جاؤ مگر وہ ماں کہاں جائے جس نے 18 سال چکیا پیس کے پالا. حشر کا بازار ہوگا, وہ بھی روز عاشور ہوگا. شہزادی زہرا کہیں گی اے پالنے والے ایسے اہل محشر کی آنکھیں بند ہیں, ہر چھری پر, ہر ضربت پر ایک نبی واپس گیا, ایک ولی واپس گیا, ایک رشتہ دار واپس گیا, 51 چھری تک سب واپس چلے گئے. اور اس کے بعد یہ دیکھ زہرا کی گردن پہ چھریوں کے نشان. جب شمر چھری چلاتا تھا زہرا اپنی گردن رکھ دیتی تھی. یہ شمر میرے لال حسین کا قاتل نہیں, تیری بطول کا قاتل ہے. بتا اس کی کیا سزا. یا زہرا,
पुरसा दे रहे हो, अली अकबर का एक पुरसा और दे दो। कसम खुदा के सब जन्नतुल बकी जाते हैं, भूल जाते हैं पिछले से पिछले बरस हुसैन का चेहलुम करने हम लोग 500 लोग हिंदुस्तान से शाम गए। इरादा ये किया कि पहले बड़ी शहजादी को पुरसा दे दें, इसलिए पहले जन्नतुल बकी चलो, फिर करबला चलो, फिर शाम चलो, ज़ैनब का पुरसा दो और बहन के रोज़े पे भाइयों का चेहलुम किया जाए। हिंदुस्तान के आज़ादार हों और शाम का बाजार हो। मेरे साथ महल्ला बनी हाशिम के पीछे एक महल्ला है अवाली, वहाँ के कुछ मोमिनीन भी थे। सब जन्नतुल बकी में बीबी ज़हरा की तुरबत पे पुरसा दे रहे थे। मुझे एक मदीने के शहरी ने ले जाके एक और ज़हरा की तुरबत पर रोका। छोटी सी तुरबत, गुरबत बरस रही है, एक छोटी सी तुरबत, बताऊं किसकी? बीमार सोहरा की तुरबत। जन्नतुल बकी में बीमार सोहरा की तुरबत, छोटे छोटे पत्थरों पे गुरबत के मरसिए लिखे थे। गर्द उड़ उड़ के नौआ सुना रही थी। 3-4 बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। मैंने अपने हाथों से एक पत्थर उठाया, कसम खुदा की मैं अपने दिल के मक्तल से पढ़ रहा हूँ, जैसे मेरे दिल ने सुना हो कि उस पत्थर से आवाज आ रही हो, चेहलुम करने हिंदुस्तान के आज़ादार आ गए, मेरे अली अकबर तुम नहीं आए। मेरे अली अकबर, तुमने आशूर के दिन अज़ान दी थी, तब से अब तक तेरी सोहरा यही बैठी हुई मर गई, मगर रास्ता देखती रही। मेरे अकबर, मेरे अकबर, मेरे अकबर, मेरे अकबर, मेरे अकबर। हाँ ज़ादारो, सोहरा रास्ता देख रही है। अली अकबर ने बहुत वादा किया था, सोहरा हम तुम्हें आके ले जाएंगे। बिस्तर से कोहनियों के बल उठने वाली सुगरा ने कहा, ए भैया अली अकबर, तुम कहते हो सलामत रहो, लेकिन मेरा दिल नहीं कहता कि जाने वाले सलामती से वापस आएंगे। ये कहा क्यों मेरी बहना? कहा जब से काफिले की तैयारी होने लगी है तब से रातों को सब सो जाते हैं, लेकिन एक तो बीमारी, दूसरे बिछड़ने का एहसास मुझे रातों को सोने नहीं देता। फिर क्या करती हो? कहा आधी रात को मैं अपने बिस्तर से उठती हूँ, आंगन में आके बैठती हूँ, देखती हूँ कि मेरी दादी फातिमा ज़हरा सामने जन्नतुल बकी की कब्र से उठ के आती है, मेरे घर में बैठ जाती है, अपने बालों को खोल के कहती है, वाह हुसैन, वाह गुरबता। मुझे नहीं लगता तुम वापस आओगे। आपको बताऊं, हुसैन अली अकबर को कितना प्यार करते थे। जनाब ज़ैनब से मखसूस तरीके से, जब तो जनाब ज़ैनब जब अली अकबर पैदा हुए, हर बीबी ने आके, घर की बीवियों ने तोहफे मांगे। किसी को लिबास दिया मौला ने, किसी को चादर दी। घर में बच्चा पैदा होता है, खुशी का मौका होता है, सब तोहफे देते हैं। मालूम है सुबह से शाम आ गई, ज़ैनब ने कुछ नहीं मांगा। ज़ैनब गुजरी, इमाम हुसैन ने बहन की मोहब्बत में बड़ी बहन से शिकवा किया, बहन मेरा चांद जैसा बेटा पैदा हुआ, तुमने कुछ नहीं मांगा? कहा भैया सबको दे चुके। कहा फलां को लिबास दिया, फलां को पोशाक दी, फलां को चादर दी। कहा लाओ मेरा अली अकबर मुझे दे दो। मेरा अली अकबर मुझे दे दो, मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, अली अकबर चाहिए। अली अकबर को माँ बन के मैं पालूंगी। उस दिन से उम्मे लैला ने अपने आप को अली अकबर की माँ नहीं समझा,
اور زینب نے اپنے آپ کو اون کی ماں نہیں سمجھا، علی اکبر کی ماں سمجھا. لیکن زینب اور ام لیلہ دونوں روایت کرتی ہیں کہ حسین مخصوص طریقے سے یہ حکم دیتے تھے کہ جب علی اکبر رات کو سوئے تو اس کے سرہانے پانی رکھ دو، جانے کب علی اکبر کو پیاس لگے، جانے کب علی اکبر کو پیاس لگے. ام لیلہ کہتے ہیں ایک دن نصف شب کے بعد پچھلے پہر 3-4 بجے سویرے کا وقت میں نے دیکھا کہ حسین اپنے بستر سے اٹھے اور علی اکبر جس جھولے میں کھیل رہے تھے، بچپن کا زمانہ تھا، اس جھولے پہ اپنی باہوں کو روک کے جھکے اور جھکنے کے بعد علی اکبر کا سینہ کھولا، پیار کرنے لگے، رسواروں میں پیار کرنے لگے. ام لیلہ نے کہا میرے والی آدھی رات کے بعد اٹھ کے آپ اس بیٹے کو کیوں پیار کرتے ہیں؟ کہا ام لیلہ علی اکبر کی محبت مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی. آ گئی کربلا، نکل گیا عاشور کا سورج. چند دن تھوڑی دیر پہلے سورج کے نکلنے سے پہلے کا منظر میں پیش کروں. حسین کے لشکر کا مقرر کردہ موزن تھا حجاج ابن مسروق. مولا اس کو حکم دیتے تھے قافلہ چلتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ جب گھر میں رہو تبھی اذان دو، جب بھی اذان کا وقت ہوتا قافلہ ٹھہراتے حسین کہتے حجاج اذان دو. آج عاشور کے دن سورج نکلنے سے پہلے جناب زینب آئیں اپنے بھیا کے پاس، بھیا بہن کی ایک خواہش ہے، آج اپنے موزن کو روک دو، میرے موزن سے اذان دلا دو. بہن تمہارا موزن کون تھا؟ میرا موزن علی اکبر، جو رفتار میں، گفتار میں، آواز میں، لہجے میں، کردار میں، صورت میں، سیرت میں میرے نانا رسول سے مشابہ ہے. کہا بہن بے شک آج علی اکبر اذان دے گا. علی اکبر کو لے کے خود حسین گلدستہ اذان کی طرف بڑھے. جب جانے لگے جناب زینب نے کہا ماں جائے رک جاؤ رک جاؤ، علی اکبر سے کہو کہ اذان اتنی تیز آواز میں دے کہ خیمے میں زینب سن لے. میں نے جملہ کہا تم نے سن لیا؟ اہل عذاب قسم خدا کی ہم پڑھ دیتے ہیں آپ سن لیتے ہیں، اگر خالی سوچ لینا تو نہ میں پڑھ سکوں نہ آپ سن سکوں. جملہ کیا میں نے کہا؟ اے علی اکبر اتنی تیز آواز میں اذان دینا کہ خیمے میں زینب سن لے. شہزادی آپ تو خود جانتی ہیں کہ علی اکبر رسول کا لہجہ رکھتے ہیں، وہ تو خود تیز آواز میں اذان دیں گے. شہزادی کہیں گی معرفت نہیں شاید تجھے، ذرا سوچو جو علی اکبر 3 دن سے پیاسا ہو اس کی آواز گلے سے کیسے نکلے گی؟ علی اکبر کی پیاس کا احساس کرو. اس پیاس کو سامنے رکھ کے میں نے کہا پیاسے بہت مگر کوشش کرو کہ زینب یہ آواز سن لے. علی اکبر نے فوراً کہا بابا تو پھر آپ وقت کے امام ہیں، میں اذان کہوں گا، مگر جیسے آپ کی بہن آپ کے خیمے میں ہے ویسے ہی میری ایک بیمار اپنی بیماری کے بستر پہ مدینے میں ہے. اے بابا دعا کیجئے کہ میں جب اذان کہوں تو اتنی تیز آواز کر دے اللہ کہ خیمے میں آپ کی بہن زینب سن لے، مدینے میں میری بہن سغرا سن لے. علی اکبر نے کہا اللہ اکبر. فضا کے سناٹے کو توڑتی ہوئی آواز گونجی، اللہ اکبر کی آواز سنی. زینب نے سینے پہ ہاتھ مارا، خش کھا کے زمین پہ. دوسری بار اللہ اکبر، ام لیلہ خش کھا گئی. تیسری بار اللہ اکبر، ام فروا خش کھا گئی. چوتھی بار اللہ اکبر، ام رباب خش کھا گئی. فضا نے
जैसे ही सोगरा ने यह आवाज सुनी उठ नहीं सकती थी, हाथों से कलम पकड़ के खत भी लिखने की ताकत नहीं थी, मगर कोनियों के बल चलती हुई उम्मे सलमा के बिस्तर के पास आई। नानी जान, मैं कहती थी ना कि मेरा अकबर मुझे बहुत प्यार करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तुम्हारी मोहब्बतें सोहरा और अली अकबर की मोहब्बतों पे सदके हो जाए। मेरा अकबर मुझे लेने आ गया। देखो मस्जिद नबवी के मनारे से अजान दे रहा है। नानी उठो, चलो मस्जिद नबवी में चल के अली अकबर का इस्तकबाल करो। आ गया मेरा भैया, आ गया मेरा शेर। मेरी छोटी बहनों, मेरी माँ, तुम भी पुरसा दो ये सोच के कि जाने किस बीबी के पहलू में बीमार सोहरा बैठी होगी। जाने किस बीबी के बगल में फातिमा ज़हरा अपनी पहलू शिकस्ता के साथ बैठी होगी। मातम करना मगर ये सोच के कि ज़हरा को तकलीफ ना हो, पसलियां टूटी हुई है, पहलू भी बदलना तो बड़ा ख्याल है। इन्हीं अहले अज़ा में कहीं चौथा इमाम बैठा है, कहीं इमाम ज़माना बैठे हैं, कहीं छठे इमाम बैठे हैं, कहीं आठवें इमाम, 12 इमाम बैठे हैं। पुरसा लो मेरे इमामों। अली अकबर ने अजान दी, नमाज हुई, तीर चलने लगे, करबला का आगाज हो गया। हुर का गुलाम, हुर का बेटा, हुर असहाब अंसार सब जाने लगे। अली अकबर आए, बाबा अब मक्तल में भेज दो, बाबा अब मक्तल में भेज दो। कहा मेरे लाल तुम्हें कैसे भेज दूं, मत जिद करो, बेटा जवान बेटे हो, काश तुम साहिब औलाद हो। बाबा हम नहीं भेजते। बनु हाशिम के खानदान में गैरतदार बाप का गैरतदार बेटा हूं। नौजवान की गैरत और खुददारी, नौजवान तुम्हारे लिए जुमला कह रहा हूं। बाबा आओ मेरे साथ, खैमे से दूर चलो। हुसैन को लेके अली अकबर चंद कदम आगे बढ़े। थोड़ी दूर जब बढ़े थे तो उधर का शोर कम हुआ, जंजीरों का, बर्छियों का शोर, मैदान जंग का शोर थमा, हवाएं रुकी। उधर झोंकों से जो आवाज आई, का बाबा कान लगा के ये जुमले सुनो, खुदा लानत करे फौज यजीद पे। वो कहते थे हुसैन क्या कोई जवान नहीं बचा, हुसैन के सारे जवान मारे गए। का बाबा जवान बेटा ये जुमले नहीं सुन सकता। का बेटा कैसे तुम्हें मक्तल में भेज दूं? अरे जब नाना का चेहरा देखना चाहता था मैं तेरे चेहरे की जियारत कर लेता था। बेटा अगर मक्तल में जाना है तो जाओ, पहले उस फूफी से इजाजत लो जिसने तुम्हें 18 साल पाला है। रुखसत इमाम हुसैन की, हजरत अब्बास की और अली अकबर की मरसियों में बहुत तफसील से लिखी गई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ हमीद के मक्तल से रुखसत पढ़ता हूँ कि अली अकबर जब चलने लगे तो इमाम हुसैन ने एक संदूक से रसूल का मामा निकाला, रसूल की अबा निकाली, रसूल की कबा निकाली, रसूल का पटका निकाला, अली अकबर को पहनाने लगे। मैं कहूँगा मौला ये क्या कर रहे हो? अली अकबर को दूल्हा जैसा बना रहा हो। और उसके बाद जब अली अकबर चलने लगे तो खैमे का पर्दा 7 मरतबा उठा, 7 मरतबा गिरा। हमीद कहता अली अकबर अपने खैमे से ऐसे निकले जैसे माओ के सरों से जवान बेटे का लाशा निकलता हो। और जब अली अकबर निकलते थे तो कोई बीबी दामन पकड़ के रोक लेती थी। हमीद ने उस बीबी का नाम नहीं बताया, वो बीबी कौन है, लेकिन तुम खुद
फैसला करो। अगर वो बीबी उम्मे लैला होती तो बाजू पकड़ती, कदमें बड़ी थी। ज़ैनब होती तो सर पे हाथ रखती, कदमें बड़ी थी। वो बीबी इतनी छोटी थी कि बाजुओं तक हाथ नहीं जा सकता था, दामन पकड़ के रोकती थी। सकीना कहती थी, ए भैया अली अकबर मख्तल में न जाना, सकीना बे भाई की हो जाएगी। अली अकबर चले, खैमे से बाहर निकले। बाज जुमले अली अकबर ने बड़े अजीब कहे हैं और बाज जुमले इमाम हुसैन ने अली अकबर की शहादत के लिए। हर शहीद को हुसैन ने रुखसत किया तो क्या कहा? पहले रोका, फिर कहा जाओ खुदा हाफिज। अब्बास, अच्छा जाओ खुदा हाफिज। और मोहम्मद, अच्छा जाओ खुदा हाफिज। कासिम, पहले रोका, तावीज़ दिखाया, जाओ मेरे लाडले खुदा हाफिज। मगर अली अकबर की मोहब्बत का वो आलम था कि खुदा हाफिज नहीं कह सके, बल्कि खुद को जमीन से उठाया और अली अकबर के पीछे पीछे चले और कहने लगे, पालने वाले गवाह रहना, तेरी बारगाह में अब वो जा रहा है जो तेरे रसूल की शबीह है। ये जुमला, एक जुमला और आपको सुनाऊं। अली अकबर ने हर शहीद ने घोड़े से गिर के कहा, ए हुसैन तुम पे मेरा सलाम, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। किसी ने कहा अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, किसी ने कहा अस्सलामु अलैका या अम्मा, ए चचा आप पे हमारा सलाम। सबने सलाम किया। अली अकबर ने सलाम नहीं किया, अली अकबर ने जवाब सलाम दिया। अली अकबर ने कहा, या बता, गौर करो जुमलों पे, कसम खुदा की मैं जिम्मेदार हूं। अली अकबर ने कहा, या बता अलैका मिन्नी सलाम। सलामुन अलैकुम नहीं कहा, अलैकुम सलाम कहा। क्यों? अली अकबर जानते थे कि शरीयत में सलाम का जवाब देना वाजिब है। अरे हुसैन, मेरे लाशे तक आते आते आंखों का नूर चला जाएगा, अगर जवाब न दे सके तो शरीयत सवाल करेगी। इसलिए कहा अस्सलामु अलैका या बता अलैका मिन्नी सलाम। अली अकबर चले, चंद कदम घोड़ा आगे नहीं बढ़ा था कि फिर जमीन करबला पे किसी के गिरने की आवाज सुनाई दी। अली अकबर ने देखा, बूढ़ा बाप उठता है गिर जाता है, उठता है गिर जाता है, उठता है गिर जाता है। क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? इसलिए कि अभी अभी अब्बास का आलम लेके हुसैन खैमे में आए हैं, कमर टूट चुकी है। कहा बाबा रुखसत कर दिया तो खैमे में जाइए। कहा बेटा औलाद की मोहब्बत क्या होती है, ये साहिब औलाद नहीं समझ सकता है। फिर कहा अच्छा जाओ मेरे लाल। फिर उठे और नवा पढ़ते जाते थे, या बुनैया मालन माला, या बुनैया मालन माला, या बुनैया मालन माला। ए मेरे लाल ठहर ठहर के कदम बढ़ाना, ए मेरे लाल रुक रुक के चलो, ए मेरे लाल आहिस्ता आहिस्ता चलो। जब तक हो निगाह के सामने बूढ़ा बाप देखता रहे। काफी दूर तक हुसैन गए। अली अकबर मक्तल में पहुंचे, रजस के शेर पढ़े, तुमने चाहा था साफिए कौसर को प्यासा रखे, तुमने चाहा कि रसूल के फर्जंद को मारे, हमला करना शुरू किया, मैमने को मैसरे में बदला, मैसरे को मैमने में बदला। किसी ने कहा ये अब्बास का शागिर्द है, उमर साहब ने आवाज दी ये अब्बास का शागिर्द है, ये ऐसे नहीं मारा जाएगा, इसको धोखे से घुमा के मारो। बस दो तरह सर्किल बनाया गया, दायरा बनाया गया, कमीन का में नेजा रखा गया, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ। अली अकबर ने घोड़े को एड़ दी। अब जो घोड़े को एड़ दी तो पूरी रफ्तार से घोड़ा चला। अली अकबर पूरी रफ्तार से थे। उधर कमीन से एक नेजा बरदार हसीन इब्ने नमीर बड़ा, अली अकबर के कलेजे में नेजा मारा, नेजा पुष्ट से पार हो गया, एक नेजा पुष्ट से मारा, सीने में पार हो गया। अली अकबर लड़खड़ाए, जमीन पे गिरे।
नेज़ा भी सीने में है। अली अकबर ने पूरी ताकत से चाहा कि नेज़ा खींच के बाहर करे, मगर नेज़ा टूट गया। भतीजे की गुर्बत है। एक सवाल करने का जी चाहता, मेरे शहजादे कुछ नसीब हो कि कलेजे में नेज़ा लगा तो हाथ सलामत है, बर्छी खींच सकते हो। अब्बास की आंखों में तीर लगा होगा, कलेजे में बर्छी लगना और है, आंखों में तीर लगना और है। अब्बास के शाने कट चुके थे, आंखों से तीर कैसे निकाले? हाँ आज़ादारो, हुसैन पहुंचे। अच्छा, एक जुमला है, मक्तल वही है, शहादत वही है, बार बार सुनते हैं, लेकिन ज़रा मेरे एहसास की निगाहों से ये जुमला आज सुन लो, आज सुन लो जुमला ये कि हुसैन जब चले हैं तो गिरते हुए कमर को थाम के बार बार बस कहते थे अली या अली या अली या अली, अकबर कहाँ हो, या अली या अली। बाज़ ज़ाकिरीन इसमें खिताबत का गोशा निकालते हैं कि कभी खैमे के अली को आवाज़ देते थे, कभी नजफ के अली को आवाज़ देते थे, कभी एड़ी रगड़ने वाले 18 साल के अली अकबर को आवाज़ देते थे, या अली या अली या अली, कहाँ हो कहाँ हो। नहीं, मेरा दिल कहता है, मेरा दिल कहता है कि जैसे ही अली अकबर के कलेजे में बर्छी लगी, अब हुसैन की आंखों की बीनाई ख़त्म हो गई। अब जाहिर सी बात है, हुसैन आंखों से देखते नहीं, अब आंखें बंद है, सुझाई नहीं देता। अब आवाज़ देते हैं, बेटा कहाँ हो, या अली या अली या अली या अली या अली, पूरे बात को थामो, या अली, अली अकबर कहाँ हो, या अली, अली अकबर कहाँ हो। अली अकबर ने एड़ी रगड़ते हुए बाप के हाथ को थामा, एक हाथ से हुसैन का हाथ थामा, एक हाथ कलेजे पे। हुसैन बैठे, अब दूसरा हाथ टटोल रहे हैं, देखा सीने पे रखा हुआ है। बूढ़े बाप ने जवान बेटे के हाथ सीने से हटाए, देखा पर्ची की अनी टूट चुकी है। ए मौला हुसैन, ये है करबला का खैमा। हुसैन ने सोचा अली अकबर के कलेजे में कितना दर्द होगा, घुटनों को जमीन पे टेका, पंजे का सहारा लिया, नजफ की तरफ रुक करके कहा, ए बाबा, बूढ़ा बाप है, जवान बेटा है, मेरी मदद करो। नहीं आज़ादारो, आप मुश्किल में होते हैं तो कहते हैं या अली मदद, या अली मदद, लेकिन कभी तुम्हें अब्बास की मोहब्बत की कसम, अकबर और अब्बास हुसैन के सबसे करीब और सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हुसैन, इन दो शहीदों से जब ज्यादा मुश्किल होती है ना, तो आप भी या अली नहीं कहते, तब कहते हैं या गाज़ी अब्बास, इसलिए कि ये अली का बनाया हुआ मुश्किल कुशा है। अगर अब्बास मुश्किल को ना आए तब अली से शिकायत करते हैं। बताऊं आपको, हुसैन जब तक अली अकबर के लाश तक पहुंचे कहते थे या अली या अली या अली या अली, मगर जब बर्छी पे हाथ डाला, सीने से खींचना चाहा, दरिया की तरह रुक करके कहा या अब्बास, मेरी मदद को आ। और जब निकाला तो बर्छी निकल आई, अली अकबर का कलेजा भी निकल आया। नौजवान बेटा एड़ी रगड़ रहा है। हुसैन ने कहा, ए मेरे लाल अली अकबर, तुम्हारी कोई तमन्ना है, कोई ख्वाहिश है? कहा हाँ बाबा, बस एक ख्वाहिश है कि अपनी बहन सुगरा से बहुत शर्मिंदा हूं। कहा क्या चाहते हो? कहा जाते जाते अपनी बहन सुगरा को देख लो। अब जो हिचकी आने वाली है, मुझे नहीं मालूम मौत की हिचकी है या सुगरा की याद करने की हिचकी है। अपनी बहन सुगरा को देख लूं। अभी आप ज़ारत पढ़ेंगे ना, उंगलियां बुलंद करेंगे, ये है सीरत इमाम हुसैन, ये है सलीका है ज़ियारत इमाम हुसैन। इमाम हुसैन ने 2 उंगलियां बुलंद की, कहा मेरे लाल अली अकबर, इन उंगलियों में देखो तुम्हें शहर मदीना नजर आएगा।
ढूंढो तुम्हारी सोगरा कहाँ है। अली अकबर देख रहे हैं, ए अली अकबर अभी तुम्हारी निगाहों में नूर है, हुसैन की आंखों का नूर छिन चुका है। अली अकबर देखते हैं, ए बाबा महल्ला बनी हाशिम नजर आया मगर सोगरा नहीं नजर आई। ए बाबा सोगरा का हुजरा नजर आया मगर सोगरा नहीं नजर आई। ए बाबा सोगरा का मुसल्ला खाली पड़ा है, सोगरा वहां भी नहीं है। ए बाबा सोगरा जहां वजू करती थी वहां भी नहीं है, जहां सोगरा की बीमारी का बिस्तर रखा था सोगरा वहां भी नहीं है, जिस चौखट पे बैठ के नवा पढ़ा करती थी वो चौखट भी खाली है, सोगरा वहां भी नहीं है। बेटे जरा गौर से देखो, अब अली अकबर ने आखिरी हिचकी ली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए बाबा कयामत आ गई, कहा सोगरा मिल गई, कहा है सोगरा, कहा जब मैंने मस्जिद नबवी पे मदीने से चलते वक्त अजान कही थी तो सोगरा मस्जिद के दरवाजे पे मेरे कदमों के निशान पे बैठी थी।